فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. أخواتي في الله، فما زلنا نقرأ تفسير سورة الكافرون. قد شرعنا في قراءته في درسنا الماضي والحمد لله، ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون. نعم، كيف رسيت إن شاء الله توا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله. خير، بارك الله فيك. شكرا سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله. جميل، بارك الله فيك. الدرني عزيم كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جميل، بارك الله فيك، أحسنت. طيب، avant de commencer, on va répondre à la question de Saïd la semaine dernière concernant les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, tu vas nous rappeler combien d'enfants il avait? 7. Combien de garçons, combien de filles?
4 filles. Alhamdulillah. Comment ils s'appellent les garçons? Abdullah. Abdullah, c'est Tahir. C'est un de ses surnoms. خلي les filles معليش les filles. فاطمة. أم كلثوم. زينب. كريم. سامي. كوثر. لا. إنا أعطيناك الكوثر. لا، المقصود كوثر لخير كثير والنار في الجنة. محمد. رقية. أحسنت. يبقى اثنان، يبقى بنتا وولدا. بلال. Tu as dit non, Fatima? Il a dit. Les filles, là, tu dis, donc les deux garçons. Il a dit les 4 filles? Oui. D'accord. Qasim et Ibrahim. Voilà. Al-Qasim, بالألف واللام. Al-Qasim wa Ibrahim. C'est qui leur mère? Khadija. À tous? Maria pour Ibrahim. Hajj. أمه مريم. أحسنت. نعم. إذن كلهم من خديجة إلا إبراهيم. وهو من ماريا القبطية. أحسنت. والكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا. مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وهي فاطمة ماتت. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنصف عام، بنصف 6 أشهر. أحسنت. Et la question c'était à quel âge ils sont morts. Les 3 garçons, Al-Qasim, wa Ibrahim, wa Abdullah, matou صغيرين. يعني 18 mois, 2 ans, يعني moins de 2 ans. Ils sont morts bébés. Ils sont morts bébés. أما بناته فزينب ماتت قرابة 30. قرابة 30. طيب ماتت في السنة 8 من الهجرة. Quant aux filles, elles ont grandi quand même. Elles sont décédées en ayant vécu de nombreuses années ou un certain nombre d'années. D'accord? Zainab, elle est morte à la trentaine. À la trentaine. En l'an 8 de l'Hégire. En l'an 8 de l'Hégire. Donc elle est morte combien de temps avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 4 ans? Il est mort en quelle année le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لا 11. مات النبي صلى الله عليه وسلم السنة 11 من الهجرة. En l'an 11. En l'an 11. Donc Zainab elle est morte 3 ans. 3 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle avait la trentaine d'années. طيب. أما رقية كان عمرها 21 سنة. 21 سنة وتوفيت السنة الثانية من الهجرة. Quand Ruqayya, Saïd, tu demandes, tu n'écris pas, tu fais rien, tu vas t'en souvenir. Hein? Elle est morte à quel âge, Zainab? 30 ans. À quelle année? 3 ans. C'est-à-dire? Allez, Walid, subhanallah. Je fais exprès pour le réveiller, toi tu... Subhanallah. En l'an 8, oui, mais c'est-à-dire en l'an 8. Shukran. Ruqayya. Hein? 21. 21. Il calcule, il n'y a pas de calcul là. 21. Multiplication, division. 21 ans. 21 ans. Elle est morte la 2e année de l'Hégire. Donc elle est morte bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Elle est morte du coup 9 ans. 9 ans avant lui. أما فاطمة hein? رقية. أما فاطمة فقلنا إنها ماتت
بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام وكان عمرها 29 سنة في سنة يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم سنة 11. Quant à Fatima, elle est morte à 29 ans. Elle est morte à 29 ans, donc un peu comme Zaynab. À 29 ans, elle est morte la même année que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit 6 mois après. 6 mois après lui. أما أم كلثوم فماتت وهي على 27 سنة في سنة التاسعة. Quant à Kulthum, elle est morte à 27 ans et elle est morte en l'an 9, c'est-à-dire 2 ans avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quoi qu'il en soit, on a dit que le prophète alayhi sallam, il a vécu la mort de tous ses enfants. Il a vécu la mort de tous ses enfants, excepté Fatima, radiyallahu anhum ajma'in. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont vécu que c'est moins difficile. D'accord? Les gens pensent que perdre un bébé, c'est plus difficile que perdre quelqu'un qui a grandi. Ce n'est pas vrai. Perdre un enfant qui a grandi, qui a atteint 15 ans, 20 ans, plus ou moins, c'est plus difficile. Parce que tu as vécu avec lui pendant des années et des années et des années. Le lien familial, le lien parental et enfant, il a été, durant toutes ces années-là, il s'est développé, il a grandi. Alors que perdre un bébé de 1 an ou de 2 ans, c'est pas pareil. D'accord? Le bébé, tu n'as pas eu le temps de le connaître. Tu n'as pas eu le temps de vivre des choses avec lui. Ça? Donc le fait qu'il ait perdu ces 3 filles-là, alors qu'elles avaient la trentaine à peu près, ou la vingtaine pour Ruqayya, c'est difficile. C'est très difficile. Et souvent, on connaît les liens aussi entre le père et les filles. Le lien, souvent, il est fort entre le père et la fille. Donc, c'est pas... c'était une épreuve, bien sûr, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Tout? Non, pour les Ruqayya, c'est 21 ans. Ruqayya. 21 ans, et c'était pour savoir combien d'années? 2, en an 2. نعم مسجل درس مسجل طيب إذن سورة الكافرون قال الله سبحانه وتعالى الله قال ولا أنتم عابدون ما أعبد قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذه السورة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون ربع القرآن هذه السورة ربع القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها لماذا؟ لأنها توحيد وبراءة من الشرك لأنها توحيد وبراءة من الشرك. Il dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le compagnon, à propos de cette sourate, il dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit قل يا أيها الكافرون. Donc cette sourate Al-Kafirun équivaut au quart du Coran. Équivaut au quart du Coran. Donc on a plusieurs tafsirs de ce hadith. Certains parmi les gens de science, ils ont dit le fait de la lire une fois, tu as la récompense de la lecture du quart du Coran. Tu as la même récompense que si tu avais lu Rub' al-Quran, le quart du Coran. Certains disent parce que le Coran al-Karim, on a des ordres et des interdictions. Et dans les ordres, on a des ordres au niveau de la croyance et des ordres au niveau des actes. Et on a des interdits au niveau de la croyance et des interdits au niveau des actes. Taïeb. Et dans cette sourate, on a l'interdiction de quoi? Du shirk.
On a l'interdiction du shirk et on a le désaveu des associateurs, des polythéistes. D'accord? Des musulmans envers les polythéistes. Donc du coup, ils ont dit, c'est un quart, une des quatre choses qu'on a mentionnées. On avait dit donc l'ordre au niveau de la croyance, ça fait 1. L'ordre au niveau des actes, ça fait 2. L'interdiction au niveau de la croyance, 3. Et l'interdiction au niveau des actes, 4. Et là, on a l'interdiction au niveau de la croyance. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il n'y a pas dans le Coran une sourate qui enrage le plus, qui met le plus en rage Iblis que cette sourate-là. Car il y a dans la sourate non seulement At-Tawhid, d'accord, le monothéisme, et on a aussi le désaveu de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. واضح؟ سورة عظيمة جدا. فقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين. لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم، أي أنا لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام. هذا بالنسبة لكفار قريش. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا وهو الله سبحانه وتعالى. وما هنا ولا أنتم ما أعبد، كلمة ما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من. Donc il dit ici, on a premièrement déjà 4 versets. D'accord? On a 4 versets que l'on peut diviser en 2. D'accord? Le verset 1 et 2, puis le verset 3 et 4. Donc on a une genre de répétition entre ces 4 versets-là. Jahid. Donc le premier verset déjà, il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, dit, donc, les incroyants, al-kafirun, les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire, je n'adore pas les choses que vous adorez. Autrement dit, les idoles. Car ici, il est question, bien sûr, du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui adorait les idoles, al-asnam. Puis il dit, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Jahid, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh il dit le ma ici, qu'on appelle ism al-mawsoul, hein, il a le sens de men. Et vous n'êtes pas adorateurs de qui j'adore, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque le men renvoie à Allah, il a le sens de men, qui veut dire qui, men. واضح؟ وقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله تبارك وتعالى. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit, et je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Donc je n'adore pas vos idoles et vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il peut éteindre? Il peut éteindre là. Hein? Et la prochaine fois, il faut demander les frères. Parce
Parce que si chacun il allume, l'autre il vient, il éteint, après je viens, j'ouvre la fenêtre et je mets le chauffage, on ne s'en sort pas. Il faut voir avec les responsables, Inch'Allah. Que si les gens ils sont tous d'accord, alhamdoulilah, on éteint. Mais il n'y a pas d'initiative normalement individuelle, sinon c'est le fawda. Sinon c'est le fawda. Et l'islam c'est l'ordre. L'islam c'est l'ordre, c'est la hiérarchie, c'est la discipline. C'est le respect, c'est... Khair, Inch'Allah. Taïb. Idhan, il dit ici, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Pourtant, il est connu que les associateurs de son peuple, Quraysh, adoraient Allah tabaraka wa ta'ala aussi. Donc, ils adoraient certes leurs idoles, mais ils adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient les deux. Donc, ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Donc, comment ça se fait ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le sens, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Alors qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, avec les idoles. Hein? فقال العلماء رحمة الله عليهم وحفظهم ولا أنتم عابدون ما أعبد حتى وإن عبد الله جل وعلا حتى وإن أو عبدوا الله جل وعلا ببعض أنواع العبادة فإنهم إذا أشركوا بطلت عبادتهم لله إذا أشركوا مع الله أصناما وغيره سبحانه وتعالى بطلت عبادتهم لله سبحانه وتعالى فالشرك يبطل العبادة لله الشرك يبطل العبادة لله سبحانه وتعالى كما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له لئن أشركت يا محمد يحبطن عملك سبحان الله فالمشركون يعبدون الله تبارك وتعالى بأنواع من العبادات ولكنهم يخلطونها مع الشرك فيعبدون غير الله جل وعلا مع الله فالله لا يقبل عباداتهم الله لا يقبل عبادتهم فعبادتهم لله المخلوطة بالشرك ليست لله لأن الله لا يقبلها. Donc pour répondre un peu à cette question, donc comment ça se fait que ces associateurs qui adoraient certes les idoles mais adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, comment ça se fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a renié totalement leur adoration envers lui? Eh bien, parce que même s'ils adoraient Allah à travers certaines choses, à travers certaines adorations, à travers certaines croyances à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien lorsqu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, cela a annulé et a effacé leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on voit le danger du shirk. Parce que quand tu commets un péché qui n'atteint pas le degré du shirk, cela n'annule pas tes bonnes actions. Lorsque quelqu'un qui prie et à côté qui va commettre un péché, cela ne va pas annuler sa prière. D'accord? La personne, je ne sais pas, elle a commis un péché, même grave, cela n'annule pas son jeûne de Ramadan. Ça ne va pas annuler sa prière. Ça ne va pas annuler son hajj. Ça ne va pas annuler les bonnes actions qu'il a faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui fait des bonnes actions, mais qui va commettre un acte de shirk majeur, akbar, cela va annuler toutes ses actions qu'il a faites. S'il ne se repent pas avant de mourir. S'il ne se repent pas avant de mourir. Si une personne ne sait pas qu'elle fait du shirk, inconsciemment, elle le fait. Si c'est une ignorance qui est excusée, elle sera excusée, bi'idhnillah azza wa jal. Mais ce n'est pas toute ignorance qui est excusée.
C'est pas toute ignorance qui est excusée. Non. Donc, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, elle va venir annuler l'adoration. Elle va venir annuler l'adoration, comme il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens, et il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu associes à Allah, tes œuvres seront vaines et tu feras partie des perdants. Donc Allah tabarak wa ta'ala ici, il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parle au meilleur des messagers, à la meilleure des créatures, au meilleur des hommes, celui qui avait le niveau de tawhid le plus élevé, le niveau d'ikhlas le plus élevé, et de soumission à Allah tabarak wa ta'ala le plus élevé. Et malgré ça, Allah il lui dit, si jamais tu m'associes, tes œuvres seront vaines. Et tu feras partie des perdants, qui que tu sois. Qui que tu sois. Donc on voit ici, le fait qu'il ait parlé à la meilleure des créatures en lui disant cela, ça nous montre que ce péché-là est le péché le plus grave. C'est le péché le plus grave. Taïb, balillah fa'abud. Au contraire, adore Allah et fait partie de ceux qui sont reconnaissants. Donc les associateurs à Allah tabarak wa ta'ala du peuple de Quraysh adoraient Allah. Adorer Allah à travers certaines formes d'adoration. Jaïd. Mais lorsqu'ils ont mélangé leur adoration pour Allah avec l'association, al-shirk, en adorant avec Allah d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah n'acceptera pas leur adoration, même celles qui ont été faites pour lui. Même celles qui ont été faites pour lui. Et ou qui ont été mélangés avec le shirk jaïd, car Allah tabarak wa ta'ala ne les validera pas et ne les acceptera pas. Wa qawluhu ta'ala wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد أن هذا التكرار للتوكيد قال الشيخ ليس كذلك لأن الصيغة مختلفة الصيغة الأولى لا أعبد ما تعبدون هذا فعل لا أعبد فعل مضارع طيب وقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد عابد وعابدون اسم يعني في الصيغة الثانية نعم ولا أنا عابد هذا اسم في الأولى فعل وفي الثانية اسم جيد وقال التوكيد لا بد أن تكون الجملة الثانية كالأولى حتى يكون توكيدا. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا تكرار؟ Donc, on a dit ici, on a ces 4 versets-là qui se répètent. D'accord? Les 2 premiers se répètent dans les 2 derniers. Taïeb. Certains disent que c'est une répétition afin d'appuyer, afin d'insister, d'accord, sur ces versets. Min bab at-tawkid, pour insister, pour appuyer ces paroles-là d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais, dit le cheikh, c'est une parole ou un avis qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans le premier verset, Allah dit « La a'abudu ma ta'budun ». Et le mot « a'budu » ici, c'est un verbe. D'accord? C'est un verbe. Du verbe « abada ya'budu ». Hein? Ibada. C'est un verbe. Alors que dans le verset numéro 3, il dit « Wa la ana 'abid ». « Wa la ana 'abid ma 'abadtum ». Donc, un abid, c'est quoi? C'est un verbe ou c'est un nom? Abid. C'est un nom, ism. Abid. Ism. Jaïd. Alors que a'bud, fi'l.
Naam. Donc il dit le cheikh, la répétition ici ne peut pas renvoyer à une insistance. Parce que pour qu'il y ait une insistance, il faut que la forme soit la même. Dans le premier comme dans le second cas. Il faut que la forme soit la même. Pour dire que c'est un tawkid. Vu que la forme elle est différente, on ne peut pas dire que c'est du tawkid. Donc pour quelle raison ici Allah tabaraka wa ta'ala il a répété? Fihi aqwal. Fihi aqwal. قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون أي الآن لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل لا في المستقبل قال الشيخ الأولى الآن والثانية في المستقبل يعني لن أعبد ما تعبدون أبدا فصار لا أعبد ما تعبدون أي في الحال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل لأن الفعل المضارع لا أعبد يدل على الحال لا أعبد الآن واسم الفاعل يدل على الاستقبال اسم الفاعل عابد يدل على الاستقبال بدليل أنه عامل واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال فلا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل وكذلك عن المشركين ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله تبارك وتعالى وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف وأجابوا عن ذلك بأن قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله أنهم لن يؤمنوا حتى في المستقبل فيكون الخطاب ليس عاما وهذا مما يضعف القول بعض الشيء نعم فعندنا الآن قولان الأول إنها تأكيد وقال الشيخ هذا الضعيف والثاني إنها في المستقبل طيب Donc on a dit premier avis, ceux qui disent que c'est pour insister. C'est une répétition pour insister sur les propos ou les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains disent, deuxième avis donc, que lorsqu'Allah dit la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, je n'adore pas ce que vous adorez. Et lorsqu'il dit wala ana abid, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, c'est-à-dire dans le futur, à l'avenir. C'est-à-dire je ne serai pas adorateur. Je ne serai jamais adorateur de ce que vous adorez. Taïb. Donc on a la première partie qui concerne le présent, al-hal, et la seconde partie qui concerne le futur, l'avenir. Après le cheikh il explique pourquoi, il dit parce que le verbe au présent, ça renvoie au présent, justement, et le nom ism al-fa'il, ça renvoie au futur. Ism al-fa'il, abid, ça renvoie au futur. Donc on pourrait traduire par je n'adore pas ce que vous adorez aujourd'hui, vous n'adorez pas ce que j'adore aujourd'hui, et je ne serai jamais adorateur de ce que vous adorez, et vous ne serez jamais adorateur de ce que j'adore au futur. Jaïd? Non. Mais il dit les chirs, certains pourraient dire par rapport à cet avis-là que parmi les kuffars à cette époque-là, certains vont embrasser l'islam. Certains vont embrasser l'islam avant de mourir. Taïb. Donc, il y a une certaine faiblesse dans cet avis-là. Mais ils répondent, ceux qui sont de cet avis, ils répondent que Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse qu'aux polythéistes dont ils savaient qu'ils n'allaient jamais embrasser l'islam. Donc, ce n'est pas
une parole qui s'adresse à tous les associateurs à cette époque-là, mais uniquement à ceux dont il savait qu'ils n'allaient jamais embrasser l'islam. جيد. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في العبادة أي في العبادة يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول به لا للمفعول به. إذن في الآية الثانية الأولى والثانية فيهما نفي يعني ما كانوا يعبدونه. طيب وفي النحو نقول المفعول به، لكن مع الله لا نقول مفعول به. طيب من باب يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى لا نقول مفعول به، نقول منصوب، نقول منصوب. طيب لكن في الأولى والثانية هذا، وفي الثالثة والرابعة نفي للفعل، الفعل العبادة. الفرق بينهما يعني ليس نفيا للمعبود لكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة الشرك. Le troisième avis concernant cette répétition, certains disent que le premier verset et le deuxième, eh bien, Allah Tabarak wa Ta'ala ici, il va renier, d'accord, ce qui est adoré. C'est ce qui est adoré qui est visé dans le premier verset et le second verset. C'est-à-dire que lorsque on dit La a'budu ma ta'budun, c'est-à-dire je n'adore pas les idoles que vous adorez. Je n'adore pas les idoles que vous adorez. Et vous n'adorez pas Allah, celui que j'adore. Donc dans les deux premiers versets, ce qui est visé, il est question de ce qui est adoré. Donc pour le prophète Allah et pour les associateurs, les idoles. C'est bon? Alors que dans le verset 3 et 4, lors de la répétition, ce qui est visé et ce dont il est question, ce n'est pas ce qui est adoré, mais c'est l'acte lui-même, qui est l'adoration qui est visée. D'accord? Donc il y a une différence entre ce qui est adoré et l'adoration. L'acte qui est l'adoration. Dans les premiers versets, ce qui est visé, c'est quoi? Non. Ce qui est adoré, ce qui est adoré. Ce qui est adoré. D'accord? Et dans les versets 3 et 4, c'est l'acte, l'adoration. Et c'est là la différence donc entre les premiers et les deuxièmes. C'est-à-dire que dans les deuxièmes, Allah il te dit, votre adoration n'est pas comme la mienne. Votre adoration à vous, c'est une adoration polythéiste, associatrice. Alors que mon adoration est une adoration monothéiste. واضح؟ القول الرابع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل فوافق القول الأول في هذه الجملة وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في القبول أي في القبول بمعنى لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم وأنتم كذلك لن تقبلوا فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا على القبول والرضا يعني لا أعبده هذا في الأولى ولا أرضاه هذا في الثانية طيب وأنتم لا تعبدونه هذا في الأولى ولا ترضونه هذا في الثانية وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. La quatrième parole, celle qui a été notamment
choisi par Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui dit que les 2 premiers versets, il va être question de l'acte. De l'acte. D'accord? J'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas Allah tabarak wa ta'ala que j'adore. Jahid. Alors que dans les 2 derniers versets, il est question d'acceptation. Il est question d'acceptation. C'est-à-dire, je n'accepte pas votre adoration. Je n'accepte pas votre adoration et vous n'acceptez pas la mienne. Et vous n'acceptez pas la mienne. Il n'y a pas de mudahana possible. Parce que c'est ce qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils lui ont demandé. Ils lui ont dit, si tu veux qu'on délaisse nos divinités, eh bien tu dois adorer nos divinités pendant 1 année. Pendant 1 année, tu dois accepter d'adorer nos idoles. Si tu acceptes, on s'engage à délaisser nos idoles et à n'adorer qu'Allah durant la 2e année. Et ainsi de suite. On tourne comme ça. Mudahana. Mudahana. D'accord? Et là, Allah, il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non. Il n'y a pas de mudahana possible ici. C'est pas possible. J'adore pas ce que vous adorez et jamais je n'adorerai ce que vous adorez en dehors de Allah tabaraka wa ta'ala. Et jamais je n'accepterai l'adoration si elle est associée à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc le 4e avis, c'est ça. Le 4e avis qui dit que je n'adore pas ce que vous adorez et je ne l'accepte pas. Et vous aussi, vous n'adorez pas ce que j'adore et vous ne l'acceptez pas. C'est clair les frères? وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة. يعني ليس فيه هفوة، ليس فيه خلل، قول قوي، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة. وهذه قاعدة، هذه قاعدة. في القرآن الكريم التكرار أو الآيات المكررة ليس في تكرارها يعني شيء لغير فائدة إطلاقا. ليس فيه شيء مكرر إلا وله حكمة، إلا وله فائدة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو، لغو سبحان الله وتعالى عن ذلك، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وعلى هذا فتكرار في سورة الرحمن مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان مكررة يعني مرارا في السورة. أو في سورة المرسلات يعني قوله ويل يومئذ للمكذبين مكررة كذلك. فهذا التكرار لفائدة دائما، دائما فيه فائدة عظيمة، وهي أن كل آية في سورة الرحمن، سورة الرحمن يعني كل آية مما بين هذه الآية المكررة فإنها تشمل على نعم عظيمة، تشمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب، التنبيه للمخاطب. ويل يومئذ للمكذبين، تنبيه للمخاطب حيث يكرر عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين. تنبيهات واضح. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, l'avis du 4e qui est celui de Cheikh l'Islam rahmatullah alayh, il dit c'est un avis, si tu réfléchis et tu réfléchis un peu, tu médites, qui ne contient pas de défaut, comme pourraient l'être les 3 premiers avis dans lesquels tu peux trouver des fois un petit défaut, d'accord, ou une faiblesse. Il dit le 4e, lui, il n'a de manière apparente aucun défaut, walhamdulillah. Donc c'est un avis qui est bon et qui est valide, incha'Allah ta'ala. Taïb. Quoi qu'il en soit, ce dont on doit être sûr, c'est que toutes les répétitions qui existent dans le Coran et le Karim, c'est
ce sont des répétitions qui vont toujours servir à quelque chose. Il y a toujours un but, une sagesse derrière ces répétitions-là. Il n'y a pas de répétition sans sagesse dans le Coran al-Karim. Parce que si nous disions que dans le Coran al-Karim, des versets sont répétés, mais pour aucune raison, cela reviendrait à dire que dans le Coran al-Karim, il y a des futilités. Il y a des choses qui sont futiles et qui sont là sans aucune raison, qui sont juste répétées comme ça. Bien sûr, Allah tabarak wa ta'ala, il est bien au-dessus, hein, il est dénué de toute futilité. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons par exemple les répétitions dans la sourate Ar-Rahman. Et combien de fois le verset فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ est répété? De nombreuses fois, alhamdulillah. Est-ce que ces répétitions-là sont juste là comme ça, pour faire joli? Non, a'udhu billah. Est-ce que les versets répétés dans la sourate Al-Mursalat, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, sont répétés sans aucun but derrière? Non, bien sûr qu'il y a un but. Bien sûr qu'il y a un objectif, une faïda, un enseignement. Donc concernant par exemple les versets de la sourate Ar-Rahman, dans le sens « Et quel bienfait de votre Seigneur renierez-vous » on a parmi les sagesses de cette répétition-là, c'est qu'entre chacun de ces versets-là qui sont répétés, Allah tabarak wa ta'ala, il va mentionner des bienfaits énormes. Des bienfaits énormes. Tu sauras qu'entre chacun de ces versets, tu vas trouver des bienfaits grandioses et exceptionnels de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dans la sourate Al-Mursalat, où Allah subhanahu wa ta'ala il répète dans le sens malheur, châtiment, punition, ce jour-là, à ceux qui ont démenti. Al-Mukaththibin, à ceux qui ont démenti. Donc cette répétition-là, notamment, elle va servir à sensibiliser celui qui lit ces versets-là, à le réveiller, à le sensibiliser, à l'avertir de la menace qui attend ceux qui ont renié le jour de la résurrection. Donc, toute répétition dans le Coran al-Karim, elle a forcément un objectif. ثم قال عز وجل لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. أي دينكم الذي أنتم عليه. دينكم الذي أنتم عليه. وتدينون به. ولي ديني. ولي ديني. وعليك السلام ورحمة الله. فأنا بريء من دينكم. أنا أتبرأ من دينكم وأنتم بريئون من ديني. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. Puis il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens à vous votre religion et à moi ma religion. Donc à vous votre religion sur laquelle vous êtes et que vous pratiquez, et à moi ma religion sur laquelle je suis et que je pratique. Mais ce qui est visé ici, parce que certains n'ont pas compris ce verset comme il faut. Ici, il dit les cheikhs, pour expliquer en quelques mots, cela veut dire je me désavoue, je m'innocente, je me désavoue de votre religion. Je ne l'accepte pas. Je la considère comme fausse. C'est ça que ça veut dire. Lakum dinukum, donc à vous votre religion, c'est-à-dire, et vous vous désavouez de ma religion. Vous n'êtes pas sur ma religion. Vous vous désavouez de ma religion. Et vous la considérez comme fausse également. Jaïd. Donc on voit qu'ici, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, lakum dinukum waliya din, c'est un désaveu. C'est un désaveu, khawati fillah. C'est pas pour dire que chacun sa religion, vous avez le droit de faire ce que vous faites et moi j'ai le droit de faire ce que je fais. Moi je vais à la mosquée et vous allez à l'église ou à la synagogue ou dans les temples. Chacun sa religion, et chaque religion elle
elle est valide, elle est vraie, elle est sahih. Ça ne veut pas dire ça. هذا براءة, c'est un désaveu. جيد. Donc attention à ne pas comprendre ce verset-là à l'envers. À l'envers. نعم هم لم يفهموا هذه الآية. لم يفهموا هذه الآية. الله المستعان. نعم موجودون حتى على المنبر. حتى على المنبر يدعون إلى توحيد الأديان. ما معنى توحيد الأديان سبحان الله؟ بمعنى أن الدين النصارى كدين المسلمين اليوم، أو دين اليهود كدين المسلمين اليوم، وكلنا يعني ندخل الجنة. الذي مات على نصرانية يدخل الجنة، الذي مات على اليهودية يدخل الجنة، لأنها أديان سماوية منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. أبدا أبدا، نعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه لكم دينكم ولي دين، أي أنا أتبرأ من دينكم، ودينكم باطل، ودينكم شركي في شرك. طيب نعم. لكم دينكم ولي دين. نعم. Parce que le mot din, c'est un mot qui est âme, qui est général. On rentre dedans, يعني la façon d'adorer Allah tabarak wa ta'ala. طيب. لكم دينكم أي لكم عبادتكم وبدعكم، ونتبرأ من بدعكم. جيد. وأنتم تتبرؤون من طريقتي في سلوكي على السنة. نعم. Donc je me désavoue de vos innovations. Je me désavoue de vos innovations. Comme vous vous désavouez de la sunna sur laquelle je suis. جيد. نعم. فهذه السورة فيها mais quand tu prends le verset dans la sourate, non, pas dire ça. Parce qu'il faut prendre le début de la sourate. Quand tu prends le début de la sourate, Allah tabarak wa ta'ala, il parle des kafiroun. Il ne parle pas des innovateurs. طيب. Mais si tu sors ce verset-là et tu en fais une phrase indépendante, c'est une phrase que on pourrait dire à un mubtadi'. Dans le sens, je me désavoue de ta façon d'adorer Allah tabarak wa ta'ala qui n'est pas légiférée. جيد. Mais le verset de la sourate Al-Kafirun, ça concerne bien sûr Kuffar Quraysh. Ça concerne Mushrikoun. Parce qu'il faut prendre la sourate dans son ensemble. Il ne faut pas sortir le verset comme ça. واضح؟ فهذه الصورة فيها البراءة التامة من دين المشركين، وفيها الإعلان لهذه البراءة، فينبغي على المسلم أن يعلن أنه بريء من دين المشركين، كما أن المشركين بريئون من دين الله، وليس كما يفهم بعض الجهلة وبعض الدعاة الوعاظ والأئمة أو أهل الضلال الذين ينادون بعدم الإنكار على المشركين. لا ننكر عليهم وهم مستشهدون بهذه الآية. مستشهدون بهذه الآية. يقولون لك لكم دينكم ولي دين، فلا تنكروا على المشركين، ولا تنكروا على عباد عيسى، ولا تنكروا على عباد عزير، ولا تنكروا على عباد الصليب، على عباد مريم، على عباد جبريل. جيد. فينادون بحرية الأديان، حرية الأديان، فهذا كفر بالله، هذا كفر بالله. فهذا من باب البراءة وليس من باب التراضي. هذه الآية من باب البراءة، ليست من باب التراضي بيننا وبين الكفار وبين المشركين، فليس من باب التسوية، تسوية بين الأديان، الإسلام واليهودية والنصرانية
المجوسية. فإنما هذه الآية براءة من دين المشركين وإن كانوا يعبدون الله، وإن كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ببعض أنواع العبادات كما قلنا. فهذه العبادات لا تنفع ولا تزيدهم شيئا، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت. إذا خالطها الشرك بطلت، كما أن الحدث والنجاسة إذا خالطت الطهارة بطلت الطهارة. Donc encore une fois, mes frères, il faut bien comprendre ce verset-là, parce que beaucoup l'ont mal compris. Beaucoup l'ont mal compris, donc il faut savoir comment expliquer à la personne qui aurait mal compris. Jahid. Car beaucoup, lorsqu'ils vont discuter, par exemple, avec des gens qui ne sont pas musulmans, des gens qui sont chrétiens ou juifs, ils vont leur dire, mais en vrai, on est tous sur la religion de Dieu. La seule différence, ils te disent, eh bien, c'est que je vais à la mosquée et toi, tu vas à l'église. Mais sinon, on adore tous Dieu ou un Dieu. Moi, je vais à la mosquée, toi, tu vas à la synagogue. Mais en vrai, on est pareil. En vrai, on est pareil. Parce qu'ils te disent, lakum dinukum waliya din. Alhamdulillah. Wadah. Et que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous des croyants identiques. On a la même foi, on a la même religion, et on ira tous au paradis, comme dit l'autre. On ira tous au paradis. Hein? Non. Cette sourate, c'est un désaveu. Quand quand Allah tabarak wa ta'ala il dit à son prophète de dire lakum dinukum waliya din, hadi bara'a. Allah Jalla wa ala il leur ordonne de dire je me désavoue en gros. Je me désavoue, je m'innocente. J'ai rien à voir avec votre religion. Qui n'est pas une religion monothéiste, mais qui est une religion associatrice, polythéiste. Car vous n'adorez pas Allah tabarak wa ta'ala. Vous adorez Isa, vous adorez la croix, vous adorez Jibril, Maryam. Vous n'adorez pas Allah tabarak wa ta'ala. Vous adorez Uzair, vous adorez... Hein? Taïb. Donc ici, ce verset-là, c'est un désaveu, un désaveu complet, total de la religion des associateurs. Des associateurs. Et aussi, il y a un ordre ici de la part d'Allah tabarak wa ta'ala qui est al-i'lan, de le dire et de ne pas faire preuve de mudahana, d'une politesse déplacée. Non. Si tu viens à échanger avec un non-musulman et que tu entres dans ce sujet-là et que tu dois montrer que non, il y a une différence entre ta religion et la sienne, tu dois le dire. Il y a une différence. Tu ne dois pas faire croire à l'autre qu'on est pareil. Même si tu le sais et que tu le crois, tu dois le dire. Tu ne dois pas te taire. Parce que si tu te tais, tu vas peut-être lui faire croire à l'autre qui est en face qu'on est pareil. Chacun sa religion, ma'alish. Toi, c'est l'Injil, toi, c'est le Taurat, et moi, c'est le Coran. C'est pareil, alhamdoulilah, c'est Allah qui les a descendus. C'est Allah qui les a révélés. Et en faisant ça, eh bien, tu ne pourras jamais être une cause pour lui, eh bien, qui s'intéresse à l'islam peut-être, et qui s'intéresse au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah tabarak wa ta'ala te dit, Qul lakum dinukum waliya din. Il faut le dire. Il faut dire non. Vous avez une religion qui est comme ça, comme ça, comme ça. Qui est une religion qui associe Dieu. Qui associe Dieu dans votre adoration. Il faut dire clairement les choses. Et ça, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas peur de froisser les gens. Il faut dire le haqq. Il faut dire la vérité avec douceur, avec courtoisie, politesse, mais dire non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est un messager. Alayhi salatu wassalam. Et Jésus n'a pas été crucifié. Jésus a été élevé aux cieux. Et Jésus va redescendre un jour.
Avant la fin des temps, il va redescendre. Isa alayhi salam, il faut le dire. Il faut expliquer. Taïeb. Et pareil avec les Yahoud, avec les Juifs, c'est pareil. Non, votre religion n'est pas la même que la nôtre. Nous, on croit en tous les prophètes. On croit en Isa, on croit en Moïse, on croit en tous les prophètes, nous. Et on n'associe personne avec Allah, tabarak wa ta'ala. Et on est contre le fait de tuer les prophètes, comme ont fait les peuples avant, une Bani Israël, qui ont tué des prophètes et des messagers. Nous, on croit en tous les prophètes et les messagers, sans exception. Et on ne dit pas que Maryam, hein, comme ils disent les Yahoud, Maryam, c'est une prostituée. Voilà. On ne dit pas ça, on dit Maryam, c'est une sainte. C'est une sainte, c'est la mère d'Isa alayhi salam. Elle n'a jamais, aucun homme ne l'a touchée. Donc on doit le dire, on ne doit pas cacher ces choses-là. Souvent quand les gens, quand les musulmans, quand ils parlent avec Ahl Kitab, ils cachent. Ils ne parlent pas. Non. D'accord? Quand tu rentres dans ces sujets-là, tu dois le dire. Car Allah, tabarak wa ta'ala, c'est lui qui te l'a ordonné. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et à la fin, il dit quoi? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الْفَصْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. ما هو التوحيد. Ce qui fait la différence entre vous et nous, dis-leur, c'est le monothéisme. Moi, je suis un monothéiste et vous n'êtes pas des monothéistes. Non, vous êtes des mushrikoun, associateurs. Jésus n'est pas fils de Dieu. أحسنت. Il faut le dire. لابد أن تقول هذا، أن تعلن. لابد أن تعلن هذا. Hein? Eh non. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur. Tu as peur de quoi? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est ça la laïcité. Chacun, il pratique sa religion. Donc tu as le droit de dire, moi je ne crois pas en ça. C'est ton droit. هذا حقك. هذا حقك. Moi je suis contre ça. Moi je n'y crois pas à votre truc. Moi, j'ai la croyance que le seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Il n'y en a qu'un de Seigneur. Il n'y en a pas deux ou trois. Il n'y en a qu'un. N'aie pas honte. D'accord? Donc il faut proclamer cela. Il faut le dire. Alhamdoulilah. Clairement, il faut que le musulman déclare son désaveu de la religion des associateurs. Des associateurs. Jaïd. Comme eux aussi, ils le disent. Eux, ils le disent. Pourquoi toi, tu ne vas pas le dire? Nous, tout le monde, parmi les kuffars, ils te disent l'islam. Nous, on est contre l'islam. Nous, on est contre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils le disent clairement, eux. C'est des avous des musulmans. Sahoula. Alors pourquoi le musulman ne ferait pas pareil? Subhanallah. Qui est meilleur que l'autre? Qui est meilleur que l'autre? Le muwahhid, le monothéiste est meilleur que les polythéistes, sans aucun doute. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension que beaucoup d'ignorants, beaucoup même d'imams, des prédicateurs, des gens qui font des discours sur le minbar, égarés, ont comme mauvaise compréhension de ce verset-là et qui croient que cela veut dire qu'Allah tabarak wa ta'ala, il te dit de ne pas réfuter les mushrikines, de ne pas les réfuter, de ne pas les contrer, de ne pas leur dire la vérité. Non, il faut leur dire la vérité. Et quand tu leur demandes pourquoi tu dis ça, sur quoi tu t'appuies, il te dit, la parole, lakum dinukum waliya din. Et là, tu dois lui expliquer. D'accord? Et là, tu devras lui expliquer le mensonge ou le faux dans lequel il se trouve. Et qu'au contraire, on n'a pas le droit, et on se doit de réfuter haoula al-mushrikoun, et qu'il est totalement interdit de croire qu'il est permis d'avoir une autre religion que l'islam. C'est clair. Et une fois que le prophète Mohammed, il a été envoyé par Allah, aucune autre religion que l'islam n'est permise. Indallah. Pour Allah, aucune religion n'est permise autre que celle de Mohammed. Donc, ni on appelle, comme tu disais, wahdat al-adyan, à l'unité des religions. Ça n'existe pas, ça, l'unité des religions. Jamais de la vie, l'islam ne sera au même niveau qu'une autre religion.
Jamais. L'islam, c'est la seule religion. La seule vraie et authentique religion. D'accord? Et il est interdit de pratiquer une autre religion que l'islam. Ou alors d'appeler à ce qu'on appelle hurriyat al-adyan, la liberté des religions. Et que chaque religion, chacun aurait le droit de la religion qu'il veut et que cela va le mener au paradis. Non. Celui qui veut aller au paradis, il se doit de pratiquer l'islam. Celui qui meurt sur autre chose que l'islam ne pourra pas entrer au paradis. On n'a pas à le cacher, on n'a pas à en avoir honte. D'accord? Donc cette parole-là, lakum dinukum waliya din, hada min bab al-bara'a. Ça c'est un désaveu, bara'a, c'est un désaveu. Hada laysa min bab al-taradi. C'est pas un verset qui renvoie à une forme d'acceptation. On accepte bien sûr la nôtre, mais aussi on accepte la religion des autres. Non, hada min bab al-bara'a. C'est un désaveu. C'est un désaveu que tu dois faire à l'égard des autres religions. Hada laysa min bab al-taswiya. Et également, c'est pas non plus un verset qui consiste à dire que toutes les religions sont au même niveau et qu'elles doivent être respectées les unes comme les autres. Ça ne veut pas dire ça, ikhwati fillah. Lakum dinukum waliya din, ça veut dire je me désavoue de votre religion et vous vous désavouez de la mienne. Et vous vous désavouez de la mienne. Comme ils le font aujourd'hui, on a dit encore une fois, ils se désavouent clairement de notre religion. Ils s'en désavouent clairement. Donc, même si ces associateurs-là, à l'époque du prophète Mohammed, ils vouaient certaines adorations pour Allah, tabarak wa ta'ala, eh bien leurs adorations ne leur ont servi à rien. Ne leur ont servi à rien. Car une adoration, lorsqu'elle est mélangée, l'adoration d'Allah pour Allah, quand elle est mélangée avec l'association à Allah tabarak wa ta'ala, elle est annulée. Elle est annulée. De la même manière que al-hadath, donc l'impureté qui est provoquée par le fait d'aller aux toilettes ou d'avoir un gaz, d'accord, va annuler ta purification. D'accord? Celui qui fait le wudu et qui est parti faire ses besoins ou qui a eu des rapports intimes avec son épouse, cela va annuler son état de tahara. Et bien de la même manière, celui qui fait du shirk, cela va annuler son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as une question? Qu'en est-il du fait de certaines associations mosquées qui organisent des rencontres fraternelles entre les religions, qui se rendent par exemple dans l'église avec une certaine mudahada et une niya de da'wa derrière, en justifiant ça? Est-ce que c'est permis? Non, c'est soit mudahana, soit da'wa. Soit mudahana, soit da'wa. Si c'est une mudahana, c'est interdit. Si c'est une mudahana, c'est pour un intérêt de ce bas monde, c'est interdit. Si c'est pour un intérêt de ce bas monde, c'est interdit. Et tu vas délaisser, par exemple, tu vas accepter la mixité, tu vas accepter peut-être qu'il y ait de l'alcool sur les tables, tu vas accepter peut-être que certains font du shirk à côté de toi. Pour des intérêts de ce bas monde, c'est interdit. Taïeb. Mais si tu vas pour, on va dire, discuter, pour appeler à l'islam, sans qu'il y ait de mudahana, sans qu'il y ait de haram, sans te pousser à commettre du haram, ou sans t'asseoir avec de la mixité ou de l'alcool ou autre, d'accord? Cela est autorisé. Et on a dit que le jidal, le débat, il y a des conditions, d'accord? Pour que le débat soit autorisé, la discussion soit autorisée, les échanges soient autorisés, il y a des conditions. Et parmi les conditions, l'ilm, la science. La science. Taïeb. Donc bien sûr, un grand savant de l'islam, connu pour sa sunna, connu pour son manhaj, si il décide d'aller discuter avec Ahl Kitab, avec les gens du livre, pour les appeler à l'islam, alhamdoulilah, il a le droit. Il a le droit. Parce que son but, il est noble. Son objectif, c'est la da'wa à Allah tabarak wa ta'ala. Et le musulman, il appelle tout le monde à l'islam. Il n'appelle pas que dans la mosquée. Il appelle tout le monde à l'islam. Il appelle le Yahoud, il appelle Nasrani, il appelle tout le monde à l'islam. Le Boudi, le Mulhid,
Il appelle à l'islam tout le monde. واضح. Mais encore une fois, il faut que ce soit respectueux des conditions qui permettraient cela. Wallahu ta'ala a'lam. Hein? Donc ce que font aujourd'hui beaucoup de mosquées, c'est interdit. C'est totalement, ça respecte en aucun cas les conditions. Ça respecte en aucun cas les conditions. Il n'y a que de la mudahana, c'est tout. Il n'y a que de la mudahana. Et le but à la fin, c'est quoi? C'est juste de passer un après-midi à manger des gâteaux, des bonbons, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de da'wa. Pas de da'wa, c'est rien. À la limite, c'est presque eux qui leur font da'wa. C'est presque eux qui leur font da'wa. Ils rentrent chez eux avec plein de choubouhat. Mais parfois, ils sont obligés de les inviter même à la mosquée. C'est pas que... Pourquoi ils sont obligés? Ils sont obligés de les inviter à la mosquée parfois. Lâche. Parce qu'on voit que les personnes qui viennent de l'autre côté, ils ne viennent pas pour... en fait, ils ne viennent pas pour apprendre l'islam. Ils viennent pour donner leur connaissance aux musulmans. C'est-à-dire, ils viennent pour un peu inciter les musulmans à comprendre leur religion. هذه دعوة. يدعون المسلمين. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est ça, c'est-à-dire les associations musulmanes, ils n'ont pas c'est eux, ils sont obligés de les accepter, de venir chez eux, que l'imam il vient chez eux, à l'église et les juifs, ils viennent chez eux à la mosquée. Déjà, il y a des femmes qui sont... Ça, on l'a vu nous, même à la mosquée. Et c'est eux qui viennent leur faire da'wah. Voilà, on rigole, mais c'est triste. Voilà, c'est triste. C'est triste, subhanallah. C'est triste. C'est triste. Allah musta'an. Comme tu as dit, normalement l'islam doit être au-dessus. وأنتم الأعلون فلا تهنوا. Là où nous, on se montre, الله جل وعلا قال فلا تهنوا وتدعون إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون سبحان الله وعندكم العزة كيف سبحان الله تقبلون هذا جيد. Donc pour appeler ces gens-là à l'islam, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne faut pas se tromper de méthode. Il faut avoir la bonne méthode, alhamdulillah. Il faut avoir la bonne méthode. Certains ont des bonnes intentions, mais ils n'ont pas la bonne méthode. Et du coup, ça porte aucun fruit. Il n'y a aucun fruit. Il se peut même qu'ils commettent des interdits. Et qu'à la fin, on a dit, ils rentrent avec des idées dans la tête et dans le cœur. Qu'Allah nous en préserve. فأسأل الله جل وعلا أن يحيينا وتوفنا على التوحيد والسنة ومفارقة الشرك والبدع والعلم عند الله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.